हेलो विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत स्कूल राता वापी में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 10 गणित विषय माटेनु नवु प्रकरण नंबर 7 जे छे याम भूमिति तेनी शुरुआत करवा जई रह्या छे। हवे बात करिए, प्रकरण छे तमारू याम भूमिति। याम भूमिति तमे आ वस्तु 9मा धोरण में याम एटले शुं, तेनी गणतरी कई रीते करवानी ते ऑलरेडी जोई चूक्या छो। आपणे कोईपण याम होय तो तेने कया बधा क्रमयुक्त जोड़ एक्स कोमा वाय स्वरूपे दर्शावीए छीए। आ वस्तु तमे शीखी गया छे। पछी एक्स याम एटले शुं के बिंदुनुं वाय अक्षथी जे अंतर आवे तेने केंद्रनो एक्स याम अथवा कहेवामां आवे छे, अथवा एने शुं कहेवामां आवे छे, कोटी। याद छे ने? तो पहला आपणे थोड़ो किस्सो कहीए। याम एटले शुं पहला तो याद राखो के याम एटले आपणे खबर छे के कया स्वरूपे दर्शावीए, एक्स कोमा वाय, ज्यां एक्स શું છે? एक्स એ બિંદુનું વાય અક્ષથી અંતર, જેને શું કહેવામાં આવે છે? કોટી કહેવામાં આવે છે। તથા વાય એ जे पण बिंदु माटे तमे व्याख्यायित करो तो ते बिंदुनु एक्स अक्षथी अंतर, एक्स अक्षथी अंतर बतावे छे, जेने शुं कहेवामां आवे छे? भुज कहेवामां आवे छे। आ वस्तु तमे शीखी गया था। एटले के तमे आ वस्तु शीखेला छे के धारो के आ तमारी एक्स अक्ष है धन दिशानी, तो आ वाय दिशानी धन, पछी आ एक्स डैश, तो आ शू आवे? वाय डैश आवे। ते रीते जो अहींया कोई आम बिंदु पी एक्स कोमा वाय हतुं तो आपणे आ अंतर जे मेळव्युं, आ अंतर अहींयाथी ते तमारो केंद्रनो शुं बने? एक्स याम, अहींयाथी लईने अहींया सुधी, अथवा तो आने आपणे शुं कहीए छे? कोटी। અને આ જ બિંદુનું એક્સ અક્ષથી અંતર એટલે કે આ તમારો વાય યામ બની જાય અને આને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? ભુજ। તો આ વસ્તુ તમે ઓલરેડી શીખી ગયા છો કે હા, કઈ રીતે તમે કોઈ બિંદુના યામ દર્શાવી શકો છો। ચલો, આપણે જે શું શીખવાનું છે તેની જ કિસ્સાની ચર્ચા કરીએ અને બિંદુઓ કેવી રીતે નિરૂપણ કરવાના તે તમને ખ્યાલ જ છે, 9મા ધોરણમાં તમે શીખેલા છે। ચલો, આપણે જે કિસ્સો અહીંયા શીખવાનો છે તે કિસ્સો જે આવશે તે સૌ પ્રથમ કિસ્સો આવશે કે समतल में बे बिंदुओं वच्चेनु अंतर। मारे शीखवानुं छे कि समतल में जो आवा बे बिंदुओ आपेला होय तो ते बे बिंदुओ वच्चेनु अंतर केवी रीते शोधी शकूं। एटले के धारी लईए आपणे जो केवी रीते थशे, तो अहींया सौ प्रथम आवशे, धारो के आ एक रेखा छे, आ एक्स अक्ष तमारी छे, आ वाय अक्ष छे। धारो के अहींया एक बिंदु आवेलू छे ए, जेना याम छे x1 अने y1। समतल में बीजू एक बिंदु आवेलू छे बी, जेना याम छे x2 अने y2। हवे मारे आ बे बिंदु वच्चेनुं अंतर एटले के आने आपणे शुं कहीए छे? रेखाखंड जेवुं देखाय छे, એટલે रेखाखंड AB शोधવાનો આપણે કે AB बराबर शुं थई जाय ते शोधीने आपवानुं छे। तो आने कहेवामां आवे छे, पहला तो नाम आपवामां आव्युं, आने कहेवाय छे अंतरसूत्र। आ सूत्रने शुं कहेवामां आवे छे? अंतरसूत्र। अंतरसूत्र एटले के बे बिंदुओ वच्चेनुं अंतर शोधवानुं सूत्र। चलो, सूत्र केवी रीते छे ते जोई लो। तो अंतरसूत्र आवशे कि जो मारे AB नुं अंतरसूत्र मेळववानुं होय तो तेनुं सूत्र आवशे वर्गमूळमां x2 माइनस x1 आखानो वर्ग वत्ता y2 माइनस y1 आखानो वर्ग। ख्याल आवी गयो केवी रीते करवानुं छे? आ सूत्र याद राखवानुं छे तमारे के AB बराबर शुं थई जशे? x2 माइनस x1 आखानो वर्ग वत्ता y2 माइनस y1 आखानो वर्ग। तो आ रीते तमे तेनी गणतरी करी शको छो। तमारे ध्यान राखवानुं छे के सूत्र केवी रीते मळशे। हवे वात आवे के सर सूत्र केवी रीते बनी जाय आ किस्सो? तो सिम्पल किस्सो छे, जो बताडुं केवी रीते बनशे के धारो के तमे आ रीते AB बनाव्युं। चलो, मैं आ अंतर एक लई लऊं, आ रीते एक रेखाखंड लंब बनाव्युं। चलो, आ अंतर कोना बराबर हशे? मैं कीधुं तेम आ अंतर y1 बराबर हशे,
y m બરાબર આપણે જોયું જો અહીંયા y m માટે, અને આ અંતર કોના બરાબર હશે? y2 બરાબર. તે જ રીતે અહીંયાથી અહીંયા અંતર મેળવશો તે કોના બરાબર આવશે? x2 બરાબર, અને અહીંયાથી અંતર મેળવશો તે કોના બરાબર આવશે? x1 બરાબર. ચાલો મારે આ y1 એટલે આ પણ y1 થઈ જશે, અને આ આખું અંતર શું થઈ જશે? y2. તો આ અંતર કેટલું બચ્યું જુઓ? y2 માઇનસ y1 બચ્યું અંતર. તે રીતે આ આખું અંતર x1, આ આખું અંતર x2 થઈ જશે. તો આ અંતર જે બચ્યું તે કોના બરાબર થઈ જશે? એ x2 માઇનસ x1 બરાબર. આ અંતર કોના બરાબર મળશે તમને? x2 માઇનસ x1 બરાબર. તો હવે શું કરું મેં? જો આ રીતે એક રેખા બનાવી દઉં અહીંયા જોઈન્ટ, અને બીજી રેખા મેં કાલ્પનિક આ રીતે ધારી લઉં. તો જો આ અને આ સરખા, એટલે આ પણ શું આવે? y2 માઇનસ y1, અને આ અંતરને આ અંતર પણ એવું થઈ જશે, એટલે આ થઈ જશે x2 માઇનસ x1, અને આ બિંદુ લઈ લઉં c. તો અમે અહીંયા જોઈ શકું છું કે ત્રિકોણ ABC કયો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ. ત્રિકોણ ABC કયો આવી જાય? કાટકોણ ત્રિકોણ. અને કાટકોણ ત્રિકોણ આવે એટલે પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે કે AC નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર AB થઈ જશે. AB નો વર્ગ એટલે તમે AC નો વર્ગ શું આવે? y2 માઇનસ y1 આખાનો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ x2 માઇનસ x1 આખાનો વર્ગ, અને AB છે તો AB સ્ક્વેર થઈ જશે. પણ મેં શું મેળવ્યું છે? AB. એટલે AB શું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 આખાનો વર્ગ વત્તા y2 માઇનસ y1 આખાનો વર્ગ. એટલે તમારે અહીંયા લખવાનું કેવી રીતે મળે કે ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો C બરાબર 90 માટે AB સ્ક્વેર બરાબર AC સ્ક્વેર વત્તા BC સ્ક્વેર. માટે AB ને લખવું હોય તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લીધું, એટલે વર્ગમૂળમાં શું લખાય? AC સ્ક્વેર વત્તા BC સ્ક્વેર. ચલો AC અંતર કોના બરાબર થયું? જો અહીંયાથી અહીંયા y2 માઇનસ y1, અને BC કેટલા બરાબર થઈ ગયું? x2 માઇનસ x1, એટલે આ લખાઈ ગયું પાછું સેમ x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ વત્તા y2 માઇનસ y1 નો વર્ગ. તો આ પ્રમાણે આખું આ સૂત્રની ચર્ચા થઈ. એટલે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે અંતર સૂત્ર એટલે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? જે પહેલું બિંદુ આપેલું હોય તેના યામ x1 y1 ધરવાના, બીજું બિંદુ આપેલું છે તેના યામ x2 માઇનસ x2 y2 રહેવાના, અને ત્યારબાદ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. સૂત્ર શું છે? વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 આખાનો વર્ગ વત્તા y2 માઇનસ y1 આખાનો વર્ગ. તો તમને જે અંતર મળે છે તે તમારું શું આવે છે? બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર સૂત્ર. તો આ રીતે તમારે આ કિસ્સો ધ્યાનમાં રાખવાનો છે, અને કઈ રીતે તમને આ અંતરસૂત્ર કામ લાગશે તે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. તો જુઓ હવે વાત આવે કે સર આનો ઉપયોગ શું છે? આટલી બધા અંતરસૂત્ર બનાવી દીધું, ચલો, પણ આનો ઉપયોગ શું છે? આનો ઉપયોગ ઘણા બધા કિસ્સામાં થાય છે. કિસ્સા કેવી રીતે? ત્રણ બિંદુઓ આપેલા હોય તમને, એ કયા પ્રકારનો ત્રિકોણ બનાવે તે શોધવાનું હોય. ચાર બિંદુઓ આપેલા હોય, કયા પ્રકારનો ચતુષ્કોણ બનાવે તે શોધવાનું હોય. તો આ બધી ક્રિયા કરવા માટે મને આની જરૂર પડશે. તો ચર્ચા કરીએ હવે કે કયા કયા પ્રકારના સૂત્રનો મને અહીંયા જરૂર પડશે, કે કયો ઉપયોગ થશે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. ખ્યાલ આવી જશે? તો આ નોંધમાં લખી દેજો કે તમારી કઈ રીતે આ સૂત્રની ચર્ચા કરવાની છે. ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ કિસ્સો આવશે કે અંતરસૂત્રના ઉપયોગો. હવે આપણે કિસ્સો શીખવાનો છે કે અંતરસૂત્રના ઉપયોગો ક્યાં ક્યાં કામ લાગશે તમને. ચલો હવે વાત કરીએ કે અંતરસૂત્ર ક્યાં ઉપયોગ આવશે. ઉપયોગ નંબર 1 કે જો A, B અને C બિંદુઓ સમરેખ હોય તો. પહેલો ઉપયોગ, જો મારે ચકાસવાનું છે કે ABC સમરેખ. સમરેખ એટલે કયું ખબર છે ને? આ રીતે એક જ રેખા પર આવેલું હશે, આવી રીતે કે પહેલું બિંદુ A હશે, પછી B હશે કે C હશે, અથવા આ રીતે પણ આપેલું હોય કે A હોઈ શકે, પછી C હોઈ શકે, પછી B હોઈ શકે. આવા કોઈ પણ કિસ્સા તમને આપી શકે. હવે તમારે ચકાસવાનું છે કે અંતરસૂત્ર કઈ રીતે આપેલું છે. તો આપણે બધા કિસ્સા જોવાના કે કયા પ્રકારે આપેલું હોય તો કઈ રીતે શોધવાનું. મેં ધારેલો કે ABC આ રીતે સમરેખ હોય તો આપેલું છે. તો જો ABC સમરેખ હોય તો અંતરના સૂત્રના ઉપયોગથી તમે કેવી રીતે સાબિત કરી શકો? તો તમારું સૂત્ર આવશે હોય તો AB વચ્ચેનું અંતર એટલે કે આ અંતર, અને BC વચ્ચેનું અંતર એટલે કે આ અંતર. હવે જો મેં આ બંનેનો સરવાળો કરી નાખું તો મને કેટલું અંતર મળે?
કુલ અંતર એટલે કે એ કોના બરાબર થઈ જશે? એસી બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે થઈ જાય? એટલે શું કહે છે કે કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેનો સરવાળો ત્રીજા બિંદુ બરાબર થઈ જાય, ત્રીજા બે બિંદુ પહેલા અને છેલ્લા બિંદુઓના સરવાળા બરાબર થઈ જાય તો તમે કહી શકો કે આ ત્રણ બિંદુઓ શું છે? સમરેખ છે. પછી અલગ કિસ્સો પણ આવે જો આમાં જ કે મને આ રીતે આપેલું એ સમરેખતા, એ મેં કીધું તમે કિસ્સો આવે એટલે તમારે જોવાનું કે કઈ બે અંતરનો સરવાળો ત્રીજા અંતર બરાબર થાય છે. આવું આપેલું હોય કે એ સી અને બી, તો અહીંયા સૂત્ર શું આવી જશે? એસીનું અંતર વત્તા બીસીનું અંતર બરાબર એ બી થવું જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમારે અહીંયા જોવાનું છે કે તમે એની ગણતરી કઈ રીતે કરશો ને તમને જવાબ કઈ રીતે મળશે. તો એ તમારા પર આધાર રાખે કે તમે આની ગણતરી કઈ રીતે કરો છો. હજુ સી આ બાજુ આવી શકે, એ આ બાજુ હોઈ શકે, પણ તમારે યાદ રાખવાનું કે ક્રમ કયો આપેલો છે તે તમારે નક્કી કરવાનો છે. અને ક્રમ નહીં યાદ રાખો તો પણ કંઈ નહીં, તમારે જોવાનું કે કયા બે અંતરનો સરવાળો ત્રીજા અંતર બરાબર થતો છે, તો તે તમારું સમરેખ આવી જશે. પાછી સમરેખતાની એક શરત આવે કે અહીંયા યાદ રાખજો કે તમે જ્યારે સમરેખતા શોધો છો ત્યારે એક બિંદુ એવું હશે જે બંનેમાં સામાન્ય છે. જુઓ, એટલે સમરેખતા વખતે એવું યાદ રાખવું કે જે બેનો સરવાળો કરો તેમાં એક બિંદુ તો સામાન્ય તમને જોવા મળશે ને મળશે જ. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કોઈ પણ ત્રણ બિંદુઓની સમરેખતા ચકાસવી હોય તો તમારે અંતરસૂત્રના ઉપયોગથી કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચેનો અંતરનો સરવાળો પહેલા અને છેલ્લા બિંદુના અંતરના સરવાળા બરાબર થઈ જાય તો તમે લખી શકો કે ત્રણેય બિંદુઓ શું છે? સમરેખ છે. ચલો પછી નેક્સ્ટ કે જો એ બી અને સી ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ હોય તો ત્રિકોણના પ્રકાર શોધવા માટે બીજો ઉપયોગ શું છે કે જો એ બી સી એ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ હોય તો ત્રિકોણનો પ્રકાર કેવી રીતે નક્કી કરી શકવાનો તે ચર્ચા કરવાની. હવે જોઈએ કે કેવી રીતે થઈ જશે. પહેલો કિસ્સો કે જો એ બી બરાબર બીસી બરાબર એસી મળી જાય, બે બિંદુ એબીસી ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે એટલે કે આ રીતે આપેલું હશે. જો આ રીતે કે એ બી અને સી. હવે આપણને ખબર છે કે જો ત્રિકોણના શિરોબિંદુ આવે તો મને આ બાજુ અને આ બાજુ સમાન મળી ગઈ. અંતર સમાન એટલે અંતર સમાન આવી ગયું ને, બાજુની લંબાઈ. જો એ બી એટલે કે બાજુઓનું અંતર થઈ જાય અને બાજુઓની લંબાઈ જો સમાન આવે તો કયા પ્રકારનું ત્રિકોણ બને? સમબાજુ ત્રિકોણ. તો માટે તમે લખી શકો કે ત્રિકોણ એ બી સી સમબાજુ ત્રિકોણ છે. પછી બીજો કિસ્સો કે જો એ બી બરાબર બીસી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એસી, એટલે કે બે બાજુઓ સમાન આવે ને ત્રીજી બાજુ સમાન નહીં મળે તો આ કયા પ્રકારનું ત્રિકોણ બની જાય? તો આપણને ખબર છે કે ત્રિકોણ એ બી સી એ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? કેવી રીતે થઈ જશે? પછી નેક્સ્ટ એના પછીનો કિસ્સો, ત્રિકોણના જ કિસ્સા જોવાના, હમણાં તો જોવાના છે ખાલી તમારે કે કયા પ્રકારનો ત્રિકોણ ક્યારે બનાવી શકો. પછી ત્રીજો કિસ્સો આવશે કે એ બી બરાબર બીસી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એસી તથા એ બીનો વર્ગ વત્તા બીસીનો વર્ગ બરાબર એસીનો વર્ગ થઈ જાય. આ બે શરતનું પાલન કરે તો માટે ત્રિકોણ એ બી સી સમદ્વિબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. સમદ્વિબાજુ કેમ? કારણ કે આ શરતનું પાલન થઈ ગયું અને પાયથાગોરસના પ્રમેયનું પણ પાલન કરે એટલે કેવું ત્રિકોણ થઈ જાય? કાટકોણ ત્રિકોણ. એટલે કે સમદ્વિબાજુ પણ છે અને કાટકોણ ત્રિકોણ પણ છે. પછી ચોથો કિસ્સો સોરી કે એ બી સ્ક્વેર પ્લસ બીસી સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ એસી સ્ક્વેર તથા
ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी કે ત્રણે ત્રણ સમાન નહીં હોય પરંતુ પાયથાગોરસના પ્રમેયનું સમાધાન કરે તો માટે તમે લખી શકો કે ત્રિકોણ એ બી સી ફક્ત કાટકોણ ત્રિકોણ છે. કયો ત્રિકોણ છે? કાટકોણ ત્રિકોણ છે. અને આમાંથી કંઈ પણ નહીં હોય એટલે કે ચોથો કિસ્સો, પાંચમો કિસ્સો કે ફક્ત તમને મળી જાય એ બી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ બી સી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એ સી માટે ત્રિકોણ એ બી સી એ સામાન્ય ત્રિકોણ છે. કોઈ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનો ત્રિકોણ નહીં હોવાથી એને કયો ત્રિકોણ કહી શકો? સામાન્ય ત્રિકોણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ત્રિકોણમાં કયા કયા કિસ્સા થાય? જુઓ કેટલા કિસ્સા મળ્યા આપણને. પહેલું કે જો એબીસી ત્રિકોણના શિરોબિંદુ હોય, ત્રણે ત્રણ બાજુઓનું અંતર સમાન મળ્યું તો સમબાજુ ત્રિકોણ. કોઈ પણ બેનું સમાન મળ્યું અને એક સમાન નહીં મળ્યું તો કયો ત્રિકોણ? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. અને સમદ્વિબાજુ થઈને પાયથાગોરસના પ્રમેયનું સમાધાન કર્યું કે બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો ત્રીજી બાજુના વર્ગ બરાબર થઈ ગયો તો તમે કહી શકો કે સમદ્વિબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ. પછી કે ત્રણેય બાજુ સમાન નહીં આવી પરંતુ પાયથાગોરસના પ્રમેયનું સમાધાન કરે તો તમે કહી શકો કે આ કયા પ્રકારનો ત્રિકોણ થઈ જશે? કાટકોણ ત્રિકોણ. અને ત્યારબાદ એ બી એસી અને એ બી બીસી અને એસીનું મૂલ્ય સમાન નહીં મળે અને બીજા કોઈ પણ પ્રકારની શરતનું સમાધાન નહીં કરતું હોય તો એક સામાન્ય ત્રિકોણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ બધા કિસ્સા તમારા બુકમાં નથી આપેલા એટલે તમે ધ્યાનથી લખી રાખજો આ નોટબુકમાં કે તમને ખબર પડે કે કયો કિસ્સો આવે તો મારે ક્રિયા કઈ કરવાની છે. એ ક્રિયા યાદ રાખશો તો તમારી સરળતાથી પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી જશે. ખ્યાલ આવી જશે? તો આ 3 બિંદુઓનો કિસ્સો થઈ ગયો. હજુ એક બિંદુ બાકી છે કે 4 બિંદુઓ આપેલા હોય તો કયા પ્રકારનો ચતુષ્કોણ બને. ચલો આપણા પાસે કેટલા પ્રકારના ચતુષ્કોણ છે પહેલાં તો તેની ચર્ચા કરીએ. પહેલો સામાન્ય ચતુષ્કોણ કે ચોરસ, લંબચોરસ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. પછી કે બીજું કયું આવે? સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને સામાન્ય ચતુષ્કોણ. આપણે આ 5 પ્રકારના જોવાના છે. કયું? ચોરસ, લંબચોરસ, પછી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્યારબાદ સામાન્ય ચતુષ્કોણ. તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે તેને આપણે કેવી રીતે કરીશું. ચાલો તો જોઈએ એના માટે કે એની તો હવે આપણે જોઈએ કે જ્યારે મને કીધેલું હોય કે જો એ બી સી ડી એ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ હોય તો ચતુષ્કોણના પ્રકાર નક્કી કરવાની રીત. ચતુષ્કોણના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે તો આપણે હવે ચતુષ્કોણના પ્રકાર કેવી રીતે નક્કી કરી શકીએ તેની ચર્ચા કરવાની છે અહીંયા. તો ચાલો જોઈએ. સૌપ્રથમ સૌથી પહેલો કિસ્સો આવશે કે જો મને મળી જાય એ બી બરાબર બીસી બરાબર સીડી બરાબર ડીએ અથવા એડી, તમે જે મેળવો તે. જો આ 4 બાજુ સમાન આવી જાય અને મને કહેવામાં આવે કે 4 બાજુઓ સમાન છે. ચલો 4 બાજુઓ સમાન આવે. હવે તો 2 પ્રકારના ચતુષ્કોણ છે. કયા કયા? એક તો ચોરસ અને એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ. તો હવે આ બે વચ્ચે અંતર કેવી રીતે કરવાનું કે ચોરસ છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે? તો જો એટલે કે આવું થઈ ગયું. જો મેં તમને બાજુમાં આકૃતિ બતાવી દઉં છું એટલે આકૃતિ પરથી આપણે ચર્ચા કરીશું કે આકૃતિ કંઈક મારી આ પ્રમાણે છે. જો ચતુષ્કોણમાં આ મારું સામાન્ય ચતુષ્કોણ થઈ ગયા આપણે અને એ બી સી અને ડી લઈ લઈએ તો આપણને ખબર છે કે જો બધી બાજુઓ સમાન તો સમબાજુ પણ થઈ શકે અને ચોરસ પણ થઈ શકે. પરંતુ ચોરસની ગુણધર્મ શું કે તેનું વિકર્ણ એસી અને બીડી શું આવે? સમાન આવે. જ્યારે સમબાજુમાં વિકર્ણ સમાન આવે નહીં. એટલે તો પહેલો કિસ્સો જોવાનો કે આ એક શરત થઈ ગયું અને એસી ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ બીડી આવી જાય. એસી અને બીડીનું મૂલ્ય સમાન નહીં આવે તો આમાં પણ પહેલો કિસ્સો કે આ થઈ જાય. પછી આપણે પાછો નવો કિસ્સો લખીએ. તથા પહેલો કિસ્સો કે એસી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ બીડી માટે ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે
અને બીજો કિસ્સો કે જો AC બરાબર BD તો માટે ચતુષ્કોણ ABCD ચોરસ છે. ખ્યાલ આવી ગયો કિસ્સો કે જો વિકર્ણ સમાન નહીં આવે તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ ઉપરના શરત હોવી જોઈએ તથા આ બે શરત. એટલે આ તો પહેલાં ચકાસવાનું, ત્યારબાદ પછી વિકર્ણ અને લંબાઈ શોધવાની. જો વિકર્ણોનું અંતર સમાન તો ચોરસ, અસમાન તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ. ચલો ત્યારબાદ બીજો કિસ્સો કે જો AB બરાબર CD તથા AD બરાબર BC, એટલે કે કઈ બાજુ આ અને આ સમાન, આ અને આ સમાન લઈ લીધું આ કિસ્સામાં. તો સામસામેની બાજુઓ સમાન કેમાં આવે? પાછા બે કિસ્સા કયા કયા? લંબચોરસમાં પણ સમાન આવે અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં પણ શું આવે છે? સમાન. તો એના માટેની શરત, તો એમાં પાછી બીજી શરત આવશે. પહેલી શરત કે જો AC નોટ ઇક્વલ્સ ટુ BD આવે તો માટે તમે લખી શકો કે ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. અને બીજો કિસ્સો કે જો AC ઇક્વલ્સ ટુ BD થઈ જાય તો માટે તમે લખી શકો કે ABCD લંબ ચોરસ છે. ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે થઈ જશે? તો આ ચાર કિસ્સા જોઈ લીધા અને છેલ્લો કિસ્સો જે આવશે તે તમારે યાદ રાખવાનો છે આમાં. ત્રીજો કિસ્સો કે જો AB નોટ ઇક્વલ્સ ટુ BC નોટ ઇક્વલ્સ ટુ CD નોટ ઇક્વલ્સ ટુ AD કોઈ પણ સમાન નહીં મળે કે DA તમે લખો તો ચતુષ્કોણ ABCD સામાન્ય ચતુષ્કોણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે થઈ જશે? તો આ ચતુષ્કોણના કિસ્સામાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે કેવી રીતે તમે તેની ગણતરી કરી શકો છો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે થશે? આ 5 કિસ્સા કુલ છે પણ 3 ભાગમાં. કે પહેલાં તો બધી બાજુઓ સમાન છે, વિકર્ણ અલગ હોય તો સમબાજુ, સમાન હોય તો ચોરસ. પછી સામસામેની બાજુઓ સમાન છે, વિકર્ણ અસમાન તો સમાંતર બાજુ, સમાન તો લંબચોરસ. અને આ બધામાંથી કંઈ પણ નહીં થાય કે બધી જ બાજુઓ અલગ અલગ થઈ જાય તો એ કયા પ્રકારનો ચતુષ્કોણ બનશે? સામાન્ય ચતુષ્કોણ મળશે. તો આ પ્રકારે તમે તેની ગણતરી કરીને જવાબ મેળવી શકો છો. તો ખ્યાલ આવી જશે તમારી ગણતરી કઈ રીતે કરશો. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ફક્ત આટલી ચર્ચા કરીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લખતા ઉદાહરણો તથા સ્વાધ્યાયની આપણે ચર્ચા શરૂ કરીશું. તો આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.